Keep your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it. Om. 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 ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीरोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयाद् पंकजं कलिमलप्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा
पश्यन्ति यं योगिनः यस्यां तन्न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Gita journey with little bit of Sanskrit, little bit of Gita. So today we have to start a new chapter. We have completed 4 chapters of Gita. And we have seen one by one how we are entering into the topic. How it was in the first chapter, Arjuna's despondency, it was Arjuna's Vishada. And in the second chapter with Sankhya Yoga, Lord gave him the complete picture, but then couldn't absorb it all. Otherwise, Gita has finished in second chapter itself. Then Lord told about the Karma Yoga in the third chapter, where he spoke about actions we do must. And in the fourth chapter, Jnana Vijnana Karma. So sannyasa. How with the knowledge we have to leave the karma. So now Arjuna is at this point. First Karma Yoga is said, and then we have to take the Karma Sannyasa also has been said. So now the fifth chapter is going to begin with Arjuna's a natural question that you are saying do the action, then you are saying with the knowledge drop the action. Now I'm confused. You have to tell me exactly what I have to do. Is it the path of knowledge I have to take, or is it the path of action? So at this juncture he's coming, and this chapter opens with that. So before we get into the chapter and the Sanskrit and everything about it and the detail, Padacheda, Anvaya, everything, we'll go with the traditional way. First, let us learn the entire chapter's pronunciation. Those who are able to memorize, as we are into the journey of this chapter, as and when we will unfold one by one verses, start memorizing it because it is one of the shortest chapter. Okay. The shortest chapter is 20 verses, that is 12 and 15. So when the previous chapter we had little more verses, 42. So I didn't insist then, only the important ones you can memorize. But now when the chapters are small, the more you will get into the familiarity of memorizing, means you will chant it so many times, then you will hold it close so many times. So it will play in the mind. So first we'll learn the pronunciations side by side. As the week progresses, you are also memorizing. So this is the first step, that how to chant. Second step is to memorize. And then the third step is to know the meaning. So earlier when it was given as a oral tradition, you are first retaining everything and then you are analyzing it. So we will try if this method works for us for this chapter. We continue it. Otherwise, like all other previous, only the important verses we memorize. But it's good to keep on chanting. Okay. So let's first chant the whole chapter, understanding the pronunciations, so that when we come to its meaning, I'm assuming that you would be able to chant it. Okay. So let's start one by one by one. We'll start first with Radha Krishnan ji. ॐ श्री परमात्मने नमः. ॐ श्री परमात्मने नमः. अथ पञ्चमोऽध्यायः. अथ पञ्चमोऽध्यायः. कर्मसन्न्यासयोगः. कर्मसन्न्यासयोगः. The previous chapter was Jnana Karma Sannyasa Yoga. Jnana Karma, with the knowledge. Now this chapter is Karma Sannyasa Yoga. Okay, so Arjuna Uvacha. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयहेतयोरेकम् यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्.
तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् Nish is a sh and not nis, not sa. Sunishchit, sunishchit, sunishchitam. सुनिश्चितं So nis is सुनिश्चितं happening. So nish, say nish instead of nis. सुनिश्चितं Yes, सुनिश्चितं correct. Yeah. Arjuna Vacha Sannyasan Karmanam Krishna Punaryogam cha Shamsasi Yachreya Hetayorekam Tanme Bruhi Sunishchitam Shri Bhagavanu Vacha श्रीभगवानुवाच Sannyasah Karma Yogascha सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् सन्न्यासात् तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् करेक्ट कर्मयोगो विशिष्यते कर्मयोगो विशिष्यते मूर्धन्यषकारः विशिष्यते विशिष्यते श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते Good. श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति न द्वे इस् अ द्वित्वा यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सुखं बन्धात् प्रमुच्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सुनीता जी साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् एण्डिङ्ग् एकं पया स्थितः एकमप्यासितः संयुक् एकमप्यास्थितः सम्यक् So you hold it together.
एकमप्यास्थितः सम्यक् एकमप्यास्थितः सम्यक् सम्यक् क एंडिंग ओके एकमप्यास्थितः सम्यक् क एंडिंग क उभयोर्विन्दते फलम् उभयोर्विन्दते फलम् र don't say full उभयोर्विन्दते फलम् उभयोर्विन्दते फलम् उभयोर half r is there उभयोर्विन्दते फलम् so f is not there in Sanskrit f pronunciation is not there th is there because it's oshtha p th th उभयोर्विन्दते फलम् उभयोर्विन्दते फलम् correct साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते Ubhayor, don't say फलम् ubhyor, don't say ubhyor. Ubha, bha, you have to say full. उभयोर्विन्दते फलम् Very good. साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत् साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम् यत्साङ्ख्य प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च एकौ साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति यः पश्यति आहा, यः पश्यति स पश्यति correct यत्साङ्ख्य यत्साङ्ख्यैः ओके यत्साङ्ख्यैः 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 प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकौ साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति good यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति न चिरेणाधिगच्छति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति Good. Thank you, Sumita ji. सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति अरुणा जी
योगयुक्तो विशुद्धात्मा योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते कुर्वन्नपि न लिप्यते योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते Very good. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् स्पृशन् ग्रन्नश्वन् गच्छन् स्वपन् पश्वसन् स्पृशन् जिघ्रन्नश्नन् ashnan not ashva ashna is to eat so jighranashnan how we say anna double na so jighrannashnan like that Pashyan start from there पश्यन् शृण्वन् स्पृहन् जिघ्रन् no my dear sprishan to touch पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्वन् गच्छन् ashwa is not there ashnan okay पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् don't pause over there jighranna double na jighranashnan nashnan पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपश्वसन् swapan shwasan श्वसन् swapan श्वसन् correct but the next one also we have to include in this don't chant for pralapan visrujan grinhannunmishan nimishannapi grinhannu pralapan visrujan grinhannunmishan nimishannapi प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् वर्तन्त इति धारयन् Do both together. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्य शृण्वन् Pashyan. Why you are having difficulty in saying that na? Cha, cha, ja, jha, nya. That nya. Ulta si. It is a nya. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् Why ashwa is coming? There is no verb over there. To eat, ashnan. Pashyan, shrinvan, sprishan, jigran, ashnan, gachan, swapan, shwasan. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् Next line also.
प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. Very good. Thank you, Arunaji. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. लीलामा. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा पद्मपत्रमिवाम्भसा ब्रह्मण्या करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. Your volume is not okay. What happened? The computer is having issue. Just raise the volume. First time the computer. So the mic, so you have to be little closer. Probably the mic is somewhere else. Good. Okay. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति. Your mic is not, so I don't hear you. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. Yeah, nothing is heard. युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते.
Those whose cameras are on, only I'm giving them chance. But those who want to chant, volunteer, keep your cameras on so that I can come back to you. Radhakrishnan ji, we will start the next round again from you. Sarvakarmani manasa सर्वकर्माणि मनसा sanyasyaste sukham vashi सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी navadvare pure dehi नवद्वारे पुरे देहि naiva kurvanna karayan नैव कुर्वन्न कारयन् सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि navadvare, there is dvitva vadva नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगम् न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ति प्रभु is also Dvitva न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते तु प्रवर्तते is also Dvitva Yeah. नादत्ते कस्यचित् पापम् नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः तेन मुह्यन्ति जन्तवः नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषान्नाशितमात्मनः येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानम् तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् प्रकाशयति तत्परम् ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् Thank you, Radha Krishna ji. ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्. सुनीता जी.
तद्बुद्धयस्तदात्मानः तद्बुद्ध्यस्तदात्मानः बुद्धयस् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः वेरी गुड तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनयसम्पन्ने विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च शुनि चैव स्वपाके च स्वनुष्व शुनि चैव श्वपाके च शुनि चैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः पण्डिताः समदर्शिनः विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च श्व 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 शुनि चैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः गुड विद्या विनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः येषां साम्यस्थितं मनः येषां साम्ये येषां साम्ये एक ही मात्रा इज देयर ओके साम्ये स्थितं मनः करेक्ट निर्दोषं हि समं ब्रह्म निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्राह्मणि ते स्थिताः तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः गुड इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य न प्र so there is a dvitva न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य न प्रहर्षेत् प्रिय प्राप्य प्रियं प्रियं प्राप्य
प्रियं प्राप्य न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य न न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः स्थिरबुद्धिर्सम्मूढः स्थिरबुद्धिरसम्मूढः all the r's full स्थिरबुद्धिरसम्मूढः स्थिरबुद्धिर्सम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः Hmm. न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः. Thank you, Sumitaji. न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः. अरुणाजी. बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा. करेक्ट. सब्र इज अ द्वित्वा. सुखमक्षयमश्नुते सुखमक्षयमश्नुते बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दयात्मनि यत् सुखम् विन्दयानो विन्दत्यात्मनि विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते. गुड. बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते. ये हि संस्पर्शजा भोगाः. प्रोवाइड विसर्ग. ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. न तेषु रमते बुधः. ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. वेरी गुड. ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. शक्नोति हैव यः सोढुम् शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् कामक्रोधोद्भवं वेगम् क्रोधोद्भवः कामक्रोधोद्भवं वेगम्
स युक्तः स सुखी नरः स युक्तः स सुखी नरः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः करेक्ट तथान्तर्ज्योतिरेव यः तथान्तर्ज्योतिरेव यः करेक्ट स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथा तथान्तर्ज्योतिरेव तथा महाप्राण तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति थैंक यू अरुणाजी योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लीला वा लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् Now audio is perfect. ऋषयः क्षीणकल्मषाः त्रयः क्षीणकल्मषाः ऋषयः full ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा नद्वै is a द्वित्वा छिन्नद्वैधायतात्मानः छिन्नद्वैधायतात्मनः मनः यतात्मानः correct सर्वभूतहि okay say छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्म लभन्ते sorry ब्रह्मनिर्वाणम् again start लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषः not rishaya not like that rishayaha say completely because next is ksha लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मनः manaha is not there my dear yatat manaha not manaha manaha छिन्नद्वैधायतात्माना यथात्मनः manaha is not there my dear yathat manaha छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानाम् कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्
यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्म not ब्रह्म ब्रह्म अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् वर्तते विदितात्मनाम् कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् यतीनाय अभितो अनुस्वारा से यकार यतीनाय यत यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् कामक्रोधवियुक्तानां यतीनाय यत चेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् ending with हलन्त न बाह्यान् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ नासाभ्यन्तरचारिणौ ध्यान नासाभ्यान नासाभ्यन् नासाभ्यन्तरचारिणौ स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः यः सदा मुक्त एव सः यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः Say only the first pada yatendriya यतेन्द्रियमनोबुद्धिः mano buddhihi मनोबुद्धिः correct यदेन्द्रियमनोबुद्धिः buddhi that dha mahaprana should come out nice yatendriya buddhihi munirmokshaparayanah vigatechhabhayakrodhah यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसाम् भोक्तारं यज्ञतपसाम् सर्वलोकमहेश्वरम् सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छते ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति भोक्तारं यज्ञतपसां
सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छते ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इति no श्रीमद्भगवद्गीता hello, you have to repeat after me. Om tatsat. ॐ तत्सत् So we have to practice like this only, not Om Tatsaditi. So you have to repeat, then only you will learn. Om Tatsat ॐ तत्सत् iti Srimad Bhagavad Gitasu इति श्रीमद्भगवद्गीतासु Upanishatsu उपनिषत्सु Brahma Vidyayam ब्रह्मविद्यायां Yoga Shastre योगशास्त्रे Shri Krishnarjuna Samvade कृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः पञ्चमोऽध्यायः हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरि ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु Say the full line. Say the full line. Om Tat Sat. ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः हरि ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु Thank you, Leelama. Om Tat Sat iti Srimad-Bhagavad-Gitasu Upanishatsu Brahma-Vidyaya Yoga-Shastre Shri-Krishna-Arjuna-Samvade Karma-Sannyasa-Yogo Nama Panchamodhyayaha Harihi Om Shri-Gurubhyo Namaha Harihi Om Shri Krishnarpadamastu. So with His grace, at the right time, I think we have completed just doing the pronunciations. I thought first shlok we would have enough time to see, but we'll see that next week. And then we will start with the same. A little bit of Sanskrit grammar, what is the Padacheda, what is the Anvaya, little bit of grammar meaning, and we take it off from there. So this time we will try to increase our speed so that we don't drag the number of shlokas that. So with His willing, we should be able to complete this at least in about 4 or 5 sessions, not more, if not. So maybe 7, 8 verses, if we will do it, then only it will happen to complete in about 4 sessions. Our aim was 10 verses, but let us see what Lord decides for it. As we progress, probably we will improve. Keep your Sanskrit grammar books near you, especially the Sandhi books and the names, so that whenever a Sandhi comes, it is handy to peep in and get back forth so that the revision happens simultaneously. Okay. That's in today's session. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shri Krishnarpanamastu. Hari Om everyone. Thank you for joining. See you on next Wednesday. Hari Om. Thank you. Hari Om. Sir. Hari Om Varshaji. Hari Om Varshaji. Hari Om Balama. Why you didn't come for chanting? I
on my video. Then you said, yes, I on my video. I came late. We were doing Dhyana slokas. Then I muted it. So I thought, Your video is on only now. okay, in the middle, the second verse, I on my video. At that Okay. time, you said some other name. That again, after Radhakrishna sir, another. Oh, yeah, no. So I meant, so those who are on, then only I could take and say, Okay, oh okay. dear. I Okay. came little Next. late. Once So, and one. okay. Like next class, I will on it and Next. sing. Yeah. Okay. The Okay. current was not there, so I joined little late. Okay. Okay, Valama. Thank you, Thank you. everyone. Thank you. Let's meet next Wednesday. See what. It's a very beautiful chapter. Some examples are so very beautiful. Hopefully, we all of us will enjoy. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Hari Om, Varsha ji. Hari Om.